ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ನಿದು ಏನೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಂಬಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ that yesterday's homework, in that homework, this one short working account should be once again that I have to repeat. Is it okay? Am I audible? Okay, shall I start? Okay. Afternoon I have sent two problems out of two. First one is going to be solved now. Another one is homework for you. Okay. So what is that first one? I think 10th problem. Video is not clear. Why? Dharwad Coal Company Limited leased a mine on royalty of 50 paise per ton of coal raised with a minimum rent of rupees 10,000 per annum. Each year's excess of minimum rent or royalty, that is short working, is recoverable out of the royalties of the next 3 years. In the event of strike, this is a new condition. In the event of strike in any year, and the minimum rent is not reached the lease, provided that the actual royalty earned for the year discharged all the rental obligations for that year. So this is a new response situation. It is unlike the situation that we have already seen in our previous classes. It is a new kind of situation that we are going to come across. So what is the meaning of this, that we will discuss as and when the problem is going to be solved. So results of the working was as under: year 1985, output in tons 15,086, output in tons 21,000. 1987 bracket nalli strike antide. What is that strike that we will see? So the output quantity of output raised is 12,000 tons. 1988 15,000. 1989 22. There are totally 5 years information given, and we need to prepare royalty payable chart, and we need to prepare the ledger account for a period of 5 years. So what is the rate of royalty? Rate of royalty is 50 paise. Rate of royalty is 50 paise, that is 0.5 rupees. Rupees 0.5. Isn't it? Then what is the minimum amount? Minimum rent 10,000. What is the condition for a strike period? Strike period nalli condition enide andre the actual royalty earned for that year will discharge all the rental obligations for that year. This is the term. This is the condition for agreement. What is the meaning of this, that we will discuss. No problem. So rest other things remain same, unchanged. Don't worry. Now come to year 1985. We will start with 1985. 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. Which is the strike period? Strike year. Which is the strike year? 87. 87 ಬರೋದು ಅದರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನಿ ನೀವು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಅನ್ನಿ. This is strike. This is strike. Output in ton 15,000 for 85, then 21,000 for 86, 21,000 for 86, then 87 ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 12,000. 88 ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 16,000. 89 ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 22,000. 22,000. This is output. So royalty 50 paise means 1 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಧ. 15,000 ಅಂದ್ರೆ 7,500. 21,000 ಅಂದ್ರೆ 10,500. 12,000 ಅಂದ್ರೆ 6,000 royalty.
16,000 ಅಂದ್ರೆ 8,000, 22,000 ಅಂದ್ರೆ 11,000. Minimum rent 10,000, 10,000. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, whenever there is a strike by the employees or the laborers in the mine, then due to strike or hesitation for working by the labor, the actual mining activity is going to be affected. When laborers are reluctant to work, when employees are not ready to work due to non-fulfillment of their demand by the employer, sometimes they go on strike. Strike means denying the work, not accepting the work, not discharging the work, not attending for the work, isn't it? So that is strike. Their hesitation. Strike means it is an hesitation for attending the work for some reason, by putting some demand with the employer. The employees go on strike. Going strike, sometimes it is we see quite a lot of a time. Every day there will be a strike like that, by putting some demand to be fulfilled. ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆದಾಗ ಲೇಬರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೀವಿ, ಅವಾಗ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. And the work is stopped. When the work is stopped, then productivity will be affected. Productivity will be affected. That will be ultimately lost to the owner, lost to the tenant. Tenant has to get the things done from the employees. When employees went on strike, then it is ultimately lost to the tenant. He has to pay rent to the landlord. When these people are not ready to work, then ultimately the sufferer will be the tenant. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. whenever our employees go on strike, at that point of time, the actual working hours or working days will be affected. When work is stopped, then I am going to suffer huge loss. At that point of time, I need your help ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಟೆನೆಂಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೆನೆವರ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿಲ್ ಸಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಂಬಳ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಏನೋ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಅಂಥವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಹಾಯ, ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ 50% ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇನೋ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆನ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೈಟ್, ಅವಾಗ ಟೆನೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟು ದ ಟೆನೆಂಟ್, ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಲೌ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೌ ದಿಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಏನಂತ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, whenever there is a strike, whenever ಓದ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. whenever there is a strike, ಹೌದಾ? ಧಾರವಾಡ ಕುಲರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು, ಅವಾಗ ಓಕೆ, whenever there is a strike or in the event of strike, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, in the event of strike and the minimum rent is not reached, ಹೌದಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು 10,000 ಇದೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಆ 10,000 ವರೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, 10,000 ವರೆಗೂ
royalty ಬರಲ್ಲ. If it is less than 10,000 in the year in which strike has happened, 10,000 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ ಏನಂತಾನೆ, ಡೋಂಟ್ ಪೇ 10,000. ಯಾರು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಉಳಿದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಕೇಳ್ತಾನ ಅವ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 85 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. 86 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ 85 ಅಲ್ಲಿ actual royalty 7,500 ಇದೆ. In 85, actual royalty 7,500. Minimum rent is 10,000. Here in this case, landlord expects 10,000 because it is a normal situation. There is no strike and other thing. No working days are affected. Okay? I need 10,000 landlord. Okay. In that respect, landlord is right. And tenant has no worry in respect of this. Because he has agreed and he has to pay. Okay. Then 86 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? Royalty is 10,500. Minimum rent is 10,000. In that case, landlord accepts 10,500 rather than 10,000. Okay. This is also okay. Normal. 87 ಗೆ ಬರ್ರಿ. 87 ದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ 6,000. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು? 10,000 ಹಾಕಿತ್ತು. Even if at all this 87 is a normal year without having any strike and other thing like other previous years, then the landlord's expectation is to the extent of 10,000 only, no problem. But since this is a strike year, ಅವಾಗ landlord ಏನ್ ಹೇಳಾನಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಹೇಳಾನ? Whenever or in the event of strike, whenever where minimum rent is not reached, minimum rent ತನಾನು ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತಾನ, the actual royalty earned in that particular year will discharge all rental obligation. ಅವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು? ಆ ವರ್ಷ actual royalty ಎಷ್ಟೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟ minimum rent ಅಂತ ನಾವು. Only that much you pay. What is the actual royalty? 6,000. That much you pay. That itself is a minimum rent for me ಅಂತ. So 6,000 is the minimum rent in that year. 6,000 is minimum rent in that year. Voice is not clear? Voice is not clear? Voice is not clear? Clear? Okay. ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸರಿ. ಓಕೆ. ರೈಟ್. 87 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ 87 ನಲ್ಲಿ your minimum rent has come down to 6,000, not 10,000. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು? ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ? ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, when or where minimum rent is not reached, at least minimum rent ತನನು ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, in that case actual royalty earned in that year, actual royalty how much? 6,000. Actual royalty earned in that year will discharge all rental obligation. What is the rental obligation? 10,000. R royalty is 10,000 minimum rent. Our the landlord cannot demand 10,000. He can demand at the most 6,000, which is equal to actual royalty. That is the meaning of this condition. Artha will discharge all rental obligation. Andre, what is the rental obligation for every year? 10,000. Suppose ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ 5,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, 5,000 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ will be 5,000. ರಾಯಲ್ಟಿ 7,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 7,000. ರಾಯಲ್ಟಿ 10,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000. ರಾಯಲ್ಟಿ 12,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದ್ರು 12,000 ಇತ್ತು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ minimum rent is 10,000, not 12,000. ಹೌದಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂದಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬರೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂದಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂದಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫಾರ್ 3 months, strike for 4 months, strike for 6 months ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಟ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನೋ, ಅವಾಗ
In that case, so the rental obligation will be reduced proportionately ಅಂತಾರ. Rental obligation will be reduced proportionately. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Suppose 87 strike for 3 months ಇತ್ತ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರ ಮುಂದೆ ಏನಂದ್ರು actual royalty will discharge all rental obligation ಅಂದ್ರು ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಒಮ್ಮೆ ಏನಂತಾರ ಗೊತ್ತನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫಾರ್ 3 months ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ 3 months ಅಂದು ಅವಾಗ in that case minimum rent is to be paid to the landlord will be reduced to proportionate reduction in the minimum rent ಅಂತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000 ಐತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಫಾರ್ 12 months, 1 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಫಾರ್ 12 months. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫಾರ್ 3 months ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫಾರ್ 3 months. So this 10,000 should be reduced proportionately. ಅಂದ್ರೆ working months ಎಷ್ಟದು? ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫಾರ್ 3 months ಇದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್ ಎಷ್ಟದು? 9 months. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಪೇ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 9 months, ನಾಟ್ ಫಾರ್ 12 months. ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ out of 12 months you need to pay only 9 months rent, not 12 months, because 3 months has gone for strike only. Up to 3 months ಏನಾಗಿದೆ, ಟೋಟಲ್ 3 months ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಟಾಪ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಟೆನೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ 3 ತಿಂಗಳದ ರೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟು ತಿಂಗಳದ ರೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ. For how many months there was no production? For such months, then landlord will not demand for minimum. Proportionately ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ ನೋಡ್ರಿ, 3 ತಿಂಗಳದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2,500 ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದದ್ದು 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7,500. ಅವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಉಳಿದು 7,500. ಹಿಂಗ 3 months 6 months ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬಾರ್ದು. 2 ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳಿರ್ತಾನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಒಂದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಂದ್ರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾನ. ಮಂತ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮಂತ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತಾನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ ದ ರೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅಂದ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. Your minimum rent obligation will be equal to actual royalty. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಂತ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ತಿಂಗಳದ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗಂತೂ ಮಂತ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವೇ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ ರೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 6,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಐತಿ, 6,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಐತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Shall I proceed? Okay. Now here 10,000 again, here 10,000 again. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಲ್ಲದ ವರ್ಷನು ನಮಗ 8,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 89ಕ್ಕೂ ನಮಗ 11,000 ಐತಿಲ್ಲ, 10,000 ಕೊಡ್ತೇನ್ರಿ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಲ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟ. ಈಗ ಬರ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2,500. Second year no short working, surplus 500. Third year no short working, no surplus. ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಂಗ್ ಮಾಡುದ್ರಿ ಸರ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡುದ್ರಿ? ಗಾಬರಿ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. If there is no short working, no short working. If there is no surplus, no surplus. Sometimes the actual royalty may be equal to your rental obligation. ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. Right. Next, ಇಲ್ಲಿ again there is a short working of 2,000. Then here surplus of 1,000. Short working recovery ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ? Short working recovery next 3 years. Next 3 years ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ? 85 2,500, 86, 87, 88 ಹೌದಲ್ಲ? 86, 87, 88. 85 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 2,500, 86, 87, 88. 86 ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ 500. ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಲ್ಲಿ? 2,000 ಉಳಿತು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. 87 ಬಂದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿಯೂ ರಿಕವರಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ 88 ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 88 is the last year. Out of 2,500, 86 ಅಲ್ಲಿ 500 recovered. Remaining 2,000 not recovered in 87, 88, and this cannot be recovered in 89 because it is the last year for 88 is the last year for 85 short working. So to the extent of 2,000 rupees out of 2,500, to the extent of 2,000 rupees short working is not recovered. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು 86 88 ಗೆ ಬಂದು 2,000 rupees not recovered. ಸರಿನಾ? ಫಾಲೋಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲೋ? ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೊಸದೇನಿದೆ ಇವತ್ತನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವತ್ತು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಓಕೆ? ಈಗ ನೋಡಿ 88ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ? 89, 90, 91. ಬಟ್ data is not given, information is not given. That is why ನೋಡೋಣ. 89ದಲ್ಲಿ 1,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. 89ದಲ್ಲಿ that is recovered. ಹೌದಾ? that is recovered. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1,000 ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 89ಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಬರೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ 1,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ರಿಕವರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೊಲ್ರು 90 ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಾವು 89 ಇಯರ್ನಾಗ ಅದೇವೆ. ಈಗ 90ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. 91ಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 years ಟು ರಿಕವರ್ ದಿಸ್ 88 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ 2,000. ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕನೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 89 ತನ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. 89ಗೆ 1,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 1,000 ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ 1990, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ 1991. 91ನಾಗೂ ರಿಕವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 91ಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಕೈತಿ. 91 P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಆಕೈತೆ, ನಾಟ್ 89 P&L ಅಕೌಂಟ್. Understood? Okay. Now amount to landlord. First year 10,000. Second year 10,000. Third year 6,000, not 10,000. Your minimum rent is 6,000. Fourth year how much? Again 10,000 minimum rent. Then fifth year 10,000. ಯಾಕೇಳ್ರಿ? ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. 11,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದ್ರು 1,000 ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ. 10,000 is the amount payable to landlord. So in all the years, the amount payable to landlord is 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, except in the year 1987. Right here, it is equal to the actual royalty. Is it okay? Please ಎಲ್ಲರಿಗೂ follow. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ 10,000. ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬೈ P&L 10,000. ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 86. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ 10,500. Sorry. First year 85, 7,500, not 10,000. Royalty account debtor 7,500. Debtor to landlord 7,500. By P&L 7,500. Second year to landlord 10,500. By P&L. To landlord third year 6,000. By P&L 6,000. Then to landlord 8,000. By P&L. To landlord 11,000. By
ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೂ ಯಾರು ತಪ್ಪಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟು ಯಾರು ತಪ್ಪಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಓಕೆ? ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟು, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 1ನೇ ವರ್ಷ 7,500, ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 2,500, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 10,000. ಮೂರು ಇಲ್ಲೇ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಗೆರಿ ಹಾಕ್ಲಾರ್ದ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಕತ್ತೇನೆ ನಾನು. ಏನು 1ನೇ ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು? ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬೈ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್. ಏನು? ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 7,500, ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 2,500, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 10,000, ಕ್ಲೋಸ್ 85. 86. Buy royalty 10,500, to cash 10,000, to short working 500, close. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ? 3ನೇ ವರ್ಷ 87 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 6,000, ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 6,000, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 6,000. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ 88ಗೆ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 8,000, ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 2,000, ಮತ್ತೆ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 2,000. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 10,000. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 10,000. ಫೈನಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 11,000, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 10,000, ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಐತಿ 1,000. ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನಾನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಯಾವ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಹಾಕಕತ್ತಾನ. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓರಲಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಕ್ತೇನೆ. ನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗನೇ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲಿ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಶಿವನೇ ಬಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, 5 ವರ್ಷದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. Short working account debtor to landlord's account. One year short working ಎಷ್ಟು ಬರೀರಿ. First year how much was short working? 2,500. Am I right? 2,500. ಆ ವರ್ಷ ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ 2,500. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 86ಗೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 2,500. ಹೌದಾ? ಮುಂದೆ
by landlord's account. ಎಷ್ಟು 500 ರಿಕವರಿ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ, ರಿಕವರಿ ಆಗೈತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2000 ಏನದು by balance carried down. 87 ಗೆ to balance brought down 2000. to balance brought down 2000. ಆ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇನು ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ಆ ವರ್ಷ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇದೆ. 87 ಇಲ್ಲ, 88 ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್. 87ಗೆ ಯಾವುದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮತ್ತೆ 2000 ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮುಂದೆ 88ಗೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು 2000. ಆ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ವರ್ಷ 88ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತನ. 88ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. as far as my knowledge is concerned. Yes, how much? Please tell me. 2000. So ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 88ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು 2000. ಆ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆ ವರ್ಷ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ವರ್ಷ 88ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇದ್ದು ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇದ್ದು ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2000. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ 4000 by balance carried down 2000. 89ಗೆ to balance brought down 2000. ಆ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಡೆ ವರ್ಷ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 1000. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾವಿರ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲದು. ನಾವು ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ, 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ that account by closing the account in this way. 2000 rupees total. 2000 rupees total. Balance in short working account should be carry forward for next year. Finish. ಪಾತಲಿ ಕೆಡಿಸಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು 90 ಒಳಗೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 91 ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಕತಿ. 91ಕ್ಕೆ ರಿಕವರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 91 ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಆಕತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗತೈತಿ? ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 1000. ಫಿನಿಶ್. ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ, all of you are very talented students. I am very happy about your seriousness and regularity in attending the class and discharging your all obligations like completing the homework and everything, and responding during the classes through chat box and everything. You are so attentive and so active. So I need to appreciate your participation in this meeting. I'm very lucky enough to have such good students. Okay. Is it okay? Shall we complete? E problem is sambandhapattange. In connection with this particular problem, Irfan, in connection with this particular problem, I have prepared royalty payable chart. Then I have prepared short working account.
remaining two things that I have not done, that is preparation of royalty account and preparation of landlord account. So what is this? Why I have left it? I am leaving this responsibility to you people to be done at home. Is it okay? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅದನ್ನು ಓರಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓರಲಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. Is it okay? Right. Now I will go for next problem. ಈಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟೇನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ? ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಧಾರವಾಡ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಮ್ ರೈಟ್? ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್, ಹೌದಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನಾನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೈ this one reading of problem carefully. Mr. Kiran owned the patent of safety lock. Safety lock, other patent item. Kiran. Mr. Kiran owned the patent of safety lock. The Aligarh Lockers Limited acquired. The Aligarh Lockers Limited acquired the right to manufacture and sell the lock for 7 years on the following terms. ಕಿರಣ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕರ್ ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡಿಡದಾನ. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಏನೋ ಒಂದು. ಅವ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕರ್ದು ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಯಾರಾದ್ರು ಕಿರಣ್ ಅದ, ಟೆನೆಂಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಯಾರಾದ್ರು ಕಿರಣ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಟೆನೆಂಟ್ ಯಾರು? ಅಲಿಗರ್ಸ್ ಲಾಕರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು, ಪೇಟೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮುಂದ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐತಿ? 7 years ಐತಿ. 7 years ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಮಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ರ? 5 ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ರ. Though agreement is for 7 years, since they have given only information about 5 years, then you need to prepare the ledger accounts for 5 years, not for 7 years. Hanga 7 years ನೀವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? there is no information with regards to whole of the year 7. Now, what is the first condition? Aligarh Lockers Limited to pay royalty of rupees 250. 250 ಅಂದ್ರೆ 2 rupees 50 paise. Not minimum annual payment of rupees 1 lakh. ನೋಡ್ರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಬಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನು? 2.5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ರ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ಅವರು, ಇಂಟು 2.5 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋದು. rupees 2.5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2.5. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಲಕ್ಷ. If in any year royalty calculated on locks manufactured and sold amounts to less than 1 lakh, the Aligarh Lockers is to have the right to deduct the deficiency from the royalty payable in excess that in the sum of the 2 following years. ಏನರ್ಥದು? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಸಮ್ ಇನ್ ದ 2 following years ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅದು 2 following years ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಂದಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 2 following years ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years. ಸರಿ. In the event of strike, if any, the lease provides ಅಂದ್ರೆ agreement provides
for the proportionate reduction in the minimum rent for that year. For that year ಅಂದ್ರೆ ಅದು the year in which strike has been occurred. ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1987, 1977, 1978, 1979 3 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 1 ಲಕ್ಷ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೇಳಾಕ್ತೇನೆ ನಾ ಈಗ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಕತಿ. 1ನೇ ವರ್ಷ 77 32,000 ಇಂಟು 2 rupees 50 ಪೈಸೆ. 2ನೇ ವರ್ಷ 35,000 2 rupees 50 ಪೈಸೆ. 3ನೇ ವರ್ಷ 46,000 2 rupees 50 ಪೈಸೆ. ಇದು ರಾಯಲ್ಟಿ. ಇದು ಅದೇ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 1 lakh 1 lakh 1 lakh. ಬಟ್ 79 ಆತ 80 ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫಾರ್ 3 months ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫಾರ್ 3 months. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫಾರ್ 3 months ಅಂದಾಗ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ 12 months ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟು. ಆದ್ರೆ 3 months ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ರೆ 12 months ನಲ್ಲಿ 3 months ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 9 months ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಂತ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಂತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ 9 months, ನಾಟ್ ಫಾರ್ 12 months. Minimum rent is given for 12 months. You have to reduce this to for 9 months. So reduce this to 9 months. Andre instead of paying 1 lakh, tenant is going to pay less than 1 lakh. Proportionately reduce andre ಎಷ್ಟು ಆತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದು. For 12 months, for 12 months rupees 1 lakh. For 9 months how much? 9 effective months. 9 into 1 lakh divided by 12. Is it 75,000 rupees? Yes. So ನೀವು 1980 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫಾರ್ 3 months ಅಂದಲೆ ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚಬೇಕು? 28,000 into 2.5 ಅಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆನಂತರ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚಬೇಕು? 75,000 ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಾಟ್ 1 lakh. ನಾಟ್ 1 lakh. It is only 75,000. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? In the year 1980, there was a strike for 3 months. That is why, as per the agreement, the minimum rent in that strike year should be reduced proportionately to the extent of effective months or effective working months. Effective working months in that year was only 9 months. That is why for 9 months period, the rent will be rupees 75,000, not rupees 1 lakh. Is it okay? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮುಂದೆ 81 ಬಂದಾಗ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 60,000 ಇಂಟು 2.5 ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು 1 ಲಕ್ಷ. ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು? ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಇದ್ರದ್ದು 3 ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಾ? ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿತಾ? ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಹಿಂದಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಏನದು ಇನ್ನೇನು ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮುಗೀತು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಡೋದು ಏನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು